وبركاته. بسم الله. فهذا الحديث رسول الله سيدنا وحبينا وشفينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بسم الله الرحمن الأنبياء المرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين وتابعين بإحسان ما مد من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين من العاملين وجميع ساداتنا علي أبي علوي بمشارق الأرض مغاربها خصوصا لرسول المهاجر الله من عيسى وسنساز الأعظم البقي المقدم محمد بن علي بعلي وصول فريم سنة الكبير الحبيب عبد الرحمن محمد سقاو وليد سلسطة عشر الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر والحبيب السكر الحبيب عبد الله بن بكر عبدوس الحبيب بكر بن عبد الله عبدوس سيد العدن سنة فخر الوجود شبك بن سالم سيدنا الإمام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد محمد بن محمد الغزالي شام الرفاعي شام البدوي شام الحسن الزازلي العربي سيدنا سلطان رباني شام السعراني قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس إخبار سمان الحسين قلب الإرشاد وقاس البلاد والبلاد الحبيب عبد الله من علي الحداد والحبيب عمر والحد وهب السلمة الكتب حبيب حسين من والحبيب حسن من سال البحر والحبيب حليم بن حمد الشيخ والحبيب عثمان الحبيب عبد الله بن سلم ظاهر والحبيب عبد الله بن سلم عطاس والحبيب بن سلم القد وقف جعل سقاب أحمد بن الحمد الحمد بن سلم الحداد وعلي بن إبراهيم الحبشي والحبيب بن سلم عطاس وإنجيل الصالح بن سلم الحميد والحبيب زيد بن عبد الله عن بن سلم العطاس والحداد والحبيب أحمد مشهور من أحمد القد بالأمن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر سقاب القد وسقاب من العطاس والحبيب عبد الله من أبلغ الفقيه محمد المالك المربي روحي الحبيب محمد صلى العطاس صالح بن سلم من أحمد مشهور من دار قبل أن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر السقاف من صلى العطاس والأمن سواء وخمن مسلم من ذلك قبل أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجهم بالجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكرماتهم من دادهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله والوالدين وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المرحومين أن الله يتكشن قسم المغفرة ويجعل الجنة مسوهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari ini masih Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita niat doa belajar yang disusun oleh Imamul Haddad radhiyallahu anhu Habib Abdullah min Aul al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada live streaming episode yang kelima, masuk kepada pembahasan dalam masalah puasa, yaitu sunanus saumi wa Ramadan. Sunnah puasa dan sunnah puasa Ramadan. Artinya kesunahan yang dilakukan dalam puasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa yang lainnya.
baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. InsyaAllah kalau kita jalankan daripada sunnah-sunnah ini, berarti kita lebih mendekati kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang dekat kepada Nabi adalah orang yang lebih banyaknya di dalam melakukan hal-hal yang sunnah. Baik dalam sunnah solat, sunnah di dalam kehidupan dia, dari tidur, dari mandi, dari perilaku, makan, minum dan sebagainya, sampai dalam tata ibadah, sampai kepada haji, sampai kepada puasa. Dia mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi, berarti dia adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengaku cinta kepada Nabi, orang yang mengaku ingin dekat kepada Nabi, bukan hanya pandai di dalam mulutnya bersalawat, tapi juga dalam tingkah lakunya, ya, kesehariannya dia, di dalam ibadahnya dia mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pelajaran fikih ini, pembahasan di dalam masalah solat mengenai sunnah-sunnah puasa, tentunya sunnah siapa? Ya sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita bahas satu persatu. Sunnahus shaum wa Ramadan, sunnah-sunnah di dalam puasa, termasuk dalam puasa Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri idza taqayyanal ghurub, mensegerakan buka. Salah satu daripada sunnah Nabi di dalam berpuasa adalah menyegerakan buka. Idza taqayyanal ghurub, apabila seseorang ini yakin telah terbenamnya matahari. Harus ada keyakinan. Jangan segera dia buka tapi dia belum yakin kalau sudah masuk waktu maghrib. Ingat, saya sudah beritahu masuknya maghrib bukan dengan adzan. Adzan itu masuknya waktu sholat. Ya, bisa aja ketika masuk, misal contoh jam 6 sore sudah waktu masuk maghrib. Sang muadzin bisa aja jam 6 kurang 5, jam 6 kurang 10. Ya kalau namanya jamnya salah. Nah, makanya kita punya keyakinan. Atau dia azannya jam 6 lewat 10. Nah, kan udah kelewatan 10 menit. Ya, bisa jadi. Makanya kita harus punya keyakinan. Makanya sering melihat daripada hisab, yaitu waktu-waktu sholat. Seandainya sholat bisa jam 6, nanti jam 6 lewat 5, jam 6 lewat 1, 6 2, atau jam 6 kurang 1 dan sebagainya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak media, banyak pemberitahuan tentang masuknya waktu maghrib. Saya bicara ini kenapa? Karena bisa jadi kita ketika buka puasa lagi di tengah jalan. Saya sering ngalamin, ya, karena satu hal dakwah dan sebagainya, di tengah jalan, ya, nggak ada yang kita bisa lihat, seperti misalnya adzan di masjid, di musholah dan sebagainya. Nah, karena kita sudah pakai ilmunya, kita berkeyakinan jam 6 lewat 5 misalnya maghrib, maka saya berhenti, ya, di motor, maka saya segerakan buka dengan berkeyakinan. Ingat ya, jangan ada keraguan. Kalau ragu jadi bahaya, bisa membatalkan kita punya puasa kita, sayang. Tapi harus keyakinan. Jadi mensegerakan buka puasa apabila seseorang ini berkeyakinan sudah waktunya masuk maghrib, ya, atau terbenamnya matahari. Bi khilafi ma idza syakka. Nah, ini bersalahan apabila seorang ragu-ragu. Tadi kan mensegerakan buka apabila seseorang ini yakin waktunya sudah terbenam matahari. Apabila orang ini ada keraguan, ya, keraguan dia di dalam buka, fayajibu alaihi, maka wajib buat orang itu, ya, an ya'mala, ya, bil ikhtiyati wa yu'akhirul fitr, yaitu apabila seorang ini ragu, ya, belum yakin waktunya buka puasa, maka wajib dia mengamalkan untuk menjaga-jaga, yaitu mentakhirkan, agak ditakhirkan, arti ditakhir, dimundurin untuk buka. Misal, tadi kalau orang yakin jam 6, wah udah gurub, yakin, buka segera, jangan ntar dulu, pakai mandi dulu, pakai ditungguin 10 menit, 15 menit, jadi makruh. Padahal sunnah ini disegerakan. Itu yang yakin. Adapun yang nggak yakin, udah masuk belum? Dia mau makan tapi belum yakin, dia nggak makan. Ya, itulah namanya ragu-ragu. Syak itu di tengah. Ya, kalau dhon lebih banyak sangkaannya.
Waham sedikit sangkaannya 25%. Kalau zon itu sangkaannya lebih besar. Kalau syak di tengah 50-50, 50-50. Nah, kalau kita syak ketika kita mau buka puasa, maka afdolnya wajib, bukan afdol lagi, wajib ya, wajib untuk menahan diri dulu sebentar, mentakhirkan dulu, memundurkan waktunya, taruhlah 5 menit, 10 menit ya, sesuai keyakinan kita ya, keyakinan kita yang puasa, baru kita buka puasa. Itu bisa terjadi nanti ketika kalian sedang naik kendaraan dan sebagainya. Udah masuk, mau setel radionya mati, mau lihat televisi kagak, mau lihat waktunya mendung, hujan. Nah, kan ragu-ragu tuh. Nah, maka ambil dengan keyakinan. Ketika keyakinan kalian ya masuk, buka segera. Kalau ragu-ragu ya, takhirkan dulu berapa menit sampai Anda yakin. Ya, alhamdulillah sekarang di Indonesia ini, atau kita di hidup yang era luar biasa ya, kita bisa mengetahui. Jadi yang pertama yaitu mensegerakan berbuka puasa. Itu sunnah Nabi. Yang kedua, sunnah puasa yaitu as-sahur, yaitu sahur ya. Walau bijur'atima, sekalipun hanya seteguk air. Dibiasakan ketika kita puasa sahur. Jangan kita sampai nggak sahur ya. Ingat, ini sunnah, bukan jadi kewajiban. Yang wajibnya adalah kemarin adalah niat. Jadi ketika kita puasa, kemungkinan kita nggak sahur, kecapean, mungkin pengantin baru lah, atau mungkin ada pindahan rumah, pokoknya capek lah. Habis sembahyang tarawih tidur, bangun-bangun udah adzan subuh, kan nggak sahur tuh. Sah nggak puasanya? Dilihat dulu niat nggak dia. Ketika dia lagi tarawih dia udah niat, kemudian nggak sahur, sah. Kenapa? Yang hukum wajibnya adalah niat sahur ini sunnah. Tapi jangan ditinggal. Sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi dalam bentuk apapun tentunya menjadi kebaikan kita dunia akhirat. Jadi sunnah sahur, sekalipun hanya seteguk air. Sunnah. Karena bisa jadi orang-orang nggak punya, termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang sudah mencontohkan mereka sahur hanya dengan potong korma, kadang-kadang hanya dengan air karena nggak ada yang bisa dimakan. Kita alhamdulillah sahur bisa lontong 3, masih nambah lagi nasi, ya, nambah lagi ketupat. Waduh, ya udah kenyang banget dah. Ya, makanya sahur jangan terlalu kenyang banget. Ya, itu sunnah Nabi, makan berhenti sebelum kenyang, lapar makan. Tapi bulan puasa jangan lapar makan, ya. Nah, pengamalannya salah tuh. Kapan waktu sahur dikatakan sahur? Ya, apakah jam 7 malam, jam 8, jam 9, atau jam 12, atau jam 1, jam 2? Baik. Wa yadkhulu waktu sahur, masuknya waktu sahur min mutanassofil lail. Ya. Ya. Yaitu muntasofil lail, masuknya waktu sahur dari pertengahan malam. Berarti pertengahan malam jam berapa? Jam 12. Jadi di atas jam 12 sudah mulai dikatakan namanya sahur. Ya. Jadi dinamakan sahur, ya. Paham ya? Sahur itu sunnah Nabi sekalipun hanya seteguk air. Masuk sahur kapan dikatakan sahur? Yaitu di pertengahan malam, mulai jam 12-an. Jadi kalau baru jam 10 udah makan bakso, ya 3 piring, ame nasinya sebakul, itu belum sahur namanya. Sahur itu di atas jam 12 sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi boleh sahur? Boleh. Jadi udah sunnah Nabi. Tapi ada lagi yang lebih sunnah lagi nanti, yang ketiga. Yang ketiga yaitu takhirus sahur, mentaakhirkan sahur. Ya, sahurnya dibelakangin. Jadi orang kita udah biasa tuh sahur jam 2, boleh nggak apa-apa, udah masuk waktu sahur. Setengah 3 boleh, jam 3 boleh. Tapi amalin nih sunnah Nabi. Ya, mentakhirkan sahur. Kapan takhirnya sahur? Bihaitsu la yabhusyu takhir. Ya, tapi mentakhirkan sahur jangan melampaui batas sampai udah masuk waktu apa tuh? Imsak. Jadi ntar keburu-buru makannya, akhir bukan masuk ke mulut, ke hidung. Udah menasi, udah makan aja semuanya. Pada sunnah Nabi itu makan itu ngunyahnya yang lama, 33 ngunyah. Biar halus, masa kalah sama sapi.
Sapi aja ngunyah jadi halus. Ya, kita makan blok telan. Ini usus kita lama jadinya tuh. Makanya kalau ikutin sunnah Nabi itu sangat luar biasa. Makan sunnahnya kunyah yang lama. Gigi saya udah banyak yang ompong. Ya, gitu. Makanya yang masih giginya ini kunyah yang lama. Kenapa? Karena dengan dikunyah lama, satu jadi halus di mulut, kedua air liur ini yang menjadi ya enzim-enzim yang lebih memudahkan ya pencernaan usus dan sebagainya. Jadi jangan makan telan. Ya, gitu. Takhirus sahur, ya, menakhirkan sahur, ya, wa yumsiku nadban anil akli qablal fajri, dan disunahkan menahan, ya, ada lagi. Gitu emang sinyalnya dengan di depan. Wa yumsiku nadban anil akli qablal fajri binahwi khamsina ayah rubu sa'ah. Kembali lagi, mentakhirkan sahur, ya, mentakhirkan sahur, mengakhirkan sahur yang kira-kira tidak melampaui batas dalam mentakhirkannya. Jadi jangan deket banget. Ya. Habib, gimana cara kita tahu takhirnya sahur Nabi? Nah, caranya yaitu yumsikun nadban anil akli qoblal fajri. Menahan diri sunnahnya daripada makan, makanya diimsak tuh. Ya, jadi imsak itu sunnah kita menahan diri, jangan makan lagi, jangan minum lagi qoblal fajri, sebelum fajar, binahwi khamsina ayah rub'u sa'ah, yaitu sekira-kira 50 ayat. Di sini dikatakan rubu' sa'ah, 1/4 jam. Ya, jadi mentakhirkan sahur paling enak setengah jam sebelum waktu subuh. Makan kira-kira kan 15 menit, ya. 15 menit. Jadi kalau setengah 5 subuh udah datang, jam 4 makan. Jangan setengah 3, ntar keburu lapar lagi deh. Jam 5 udah megang perut. Nah, sahurnya jam 2. Ya. Abang tukang mindo. Nah, sahurnya kapan? Jam 4. Makan kan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Selesai sudah. Nah, 15 menitnya ini ya untuk persiapan dia. Ya, karena 10 menit lagi imsak sunnah, ya, untuk menahan diri. Ya, bukan nggak boleh makan, boleh. Ya, tapi sunnahnya menahan diri. Karena kalau orang-orang dahulu, masya Allah, dia ke kamar mandi kemudian jalan kaki ke masjid. Jalan kakinya bisa 5 menit, 10 menit sampai 20 menit jauh. Ada yang udah ke kota Mekah haji luar biasa, ya, ke kota Madinah nggak dekat, ya, justru memang jauh-jauhnya masjid itu, ya, dengan kesusahan itu membuat semangat. Tapi kita samping kita sekarang masjid aja 100-200 meter udah deketan semua, bahkan di rumah kita masjid nggak ada yang datang masjid. Makanya ini hari dengan adanya virus berkah buat kita, baru berasa. Ya, mudah-mudahan redanya virus, ya, kembali ke masjid. Ya, yang mereka rindukan, kembali ke majelis taklim dan sebagainya. Hilangkan tuh. Jangan juga sampai setelah virus tiada, apa yang terjadi? Kita mulai saling curiga dan sebagainya. Imbas dari paranoid. Ya, nggak mau salaman, nggak mau deketan, nggak mau dan sebagainya. Jangan sampai imbas hal begitu. Ya, itu perlu dijaga. Baik. Ya, jadi mentakhirkan sahur. Ya, sekira-kira sahurnya di akhir tapi tidak melampaui batas dan menahan dari makan sekira-kira 50 ayat, kurang lebih 15 menit. Ada yang bertanya, Habib gimana ngopinya? Kan kita ngopi dan sebagainya, makanya diatur, bangun dari jam 3, ngopi deh puasin. Yang ngeteh-ngeteh puasin, yang ngerokok puasin. Ntar makannya jam 4. Sampai jam 4 seperempat kelar, gosok gigi, ambil wudhu dan sebagainya. Tuh, nungguin waktu subuh. Kalau bisa sholat tahajud kalau masih bisa, atau sholat apa? Sholat witir kalau belum sholat witir. Ya, karena sholat witir kita boleh kerjakan lagi. Baik. Nanti ada bagiannya di dalam masalah masalah sholat. Ya, yang keempat, ya. Al-fitru ala rutobin witron. Yang keempat, sunnah puasa yaitu membuka puasa ala rutob, yaitu buka puasanya dengan rutob. Rutob apa? Korma muda. Jadi korma hijau banget, mengkel banget kagak, kematangan enggak. Kita kebanyakan nih bukan rutob. Subhanallah, dalam bahasa Arab korma itu macam-macam namanya. Kalau kita udah korma, paling nambahin korma muda, korma tua, bini muda, bini tua.
Kelapa muda, kelapa tua. Udah gitu doang. Ya, nggak ada kelapa muda, kelapa sedang, kelapa tua, nggak ada. Bini muda, bini sedang, bini tua, nggak ada. Ini 3. Ya. Nah, kalau bahasa Arab, korma ada rutob, ada tamer, ya, banyak itu. Nah, sekarang ya kita bilang korma yang mana? Yang sunnahnya, yang lebih dahulu kita dahulukan. Ya, kalau memang kita memang banyak korma di negeri kita. Ya, kalau banyak korma di negeri kita, maka silahkan ambil yang pertama adalah sunnahnya buka puasa itu dengan rutob. Rutob adalah korma yang mengkel, yang muda. Jadi makannya itu rada-rada sepet. Kok Habib yang sepet? Iya manis, tapi ada sepetnya. Untuk apa? Buat pencernaan, buat mengobati penyakit-penyakit lambung, penyakit perut dan sebagainya. Subhanallah. Ajaran Nabi nggak ada yang bikin sakit, semuanya jadi sehat. Berapa? Witir. Bukan dibilang 3, witir. Berarti boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Ya, sekenyangnya dah. Kalau mau kenyang 9, 10 masih belum, tambahin jadi 11. Yang penting witir. Ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir. Esa 1. Allah mencintai yang witir. Ya, 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Maka dalam amalan-amalan seperti kita baca tasbih 33, ini 7, Asmaul Husna 99, witir. Ya, enggak genap, tapi witir. Jadi boleh makan 1, boleh makan 3, boleh makan 5, boleh makan 7. Ya, korma-kormanya ada yang segini-segini nih mengkol. Wah, enak manisnya. Ya, yang suka buat ini kalau orang katanya mau punya anak dan sebagainya. Ya. Nah, baik. Fayuqaddumuhu awalan. Itu dulu tuh. Yang didahulukan adalah makan rutob, kurma muda. Nah, Habib kalau nggak ada gimana? Masih ada di sini dalam kitab ini. Falam yajid, fa illam yajid. Kalau memang tidak ada ditemukan kita punya kurma muda, ya. Fabusrin, fatamrin, ya, maka boleh kurma yang biasa kita makan. Jadi kalau kita nggak ketemu korma yang agak muda, kita makan korma yang biasa kita makan tuh, ya, yang biasa kita makan. Nah, kemudian kalau nggak ada korma juga Habib di rumah, ada orang nggak doyan korma, biasain, nggak doyanin, karena ini sunnah Nabi. Korma itu sehat, boleh tanya dokter. Yang kita makan korma sebanyak-banyaknya nggak jadi gula, nggak jadi diabetes dan sebagainya. Luar biasa yang disuruh Nabi. Yang dalam Al-Quran korma, buah tin, ada susu, ada madu. Wah, luar biasa. Kita luar biasa. Cuma di Indonesia mahal. Ya, kalau di Arab, di Timur Tengah justru lebih murah. Yang mahal tuh air. Ya. Fabibusrin, fatamrin, maka pakai korma yang biasa. Kalau nggak ada korma muda. Fama izamzam. Kalau nggak ada korma, fama izamzam, pakai air zamzam. Apa? Fabima in, ya, dengan, ya, mana dia itu? Fimain fahulwin. Kalau nggak ada juga dengan air air zamzam, maka dengan air yang biasa. Ya, dengan air biasa. Boleh pakai teh, boleh pakai kopi yang manis-manis. Fahulwun fahalwa. Ya, maka dengan hulwun dan halwa. Hulwun nih kalau bahasa Arabnya wahwa malam tamassahun nar kal asal warrabib, yaitu hulwun itu adalah sesuatu yang manis yang tidak disentuh dengan api. Manisnya bukan hasil dari masakan. Seperti apa? Al-asal, madu. Madu itu manisnya bukan masakan. Wazabib, apalagi zabib, yaitu yang anggur kecil-kecil. Kismis, ya, kismis. Jadi kalian kalau nggak ada rutob, nggak ada korma muda, nggak ada air zam-zam, ya, maka bukanya boleh pakai madu atau pakai kismis. Kalau nggak juga, nggak ada hulwun, baru halwa. Halwa ini adalah wahwa ma, ya, tamassuhun nar, yaitu yang disentuh oleh api. Ya, kita bilang apa yang disentuh oleh api? Kolak, apa lagi? Kacang hijau, pokoknya yang diadonin itu yang kena api, ya, kue kaak, apalagi, pokoknya yang manis-manis.
Ya, di Indonesia beragam jenis aneka buatan kue-kuean. Ya, nah itu yang terakhir. Ya, jadi walhasil dengan apapun boleh buka selagi yang halalan thayyiban. Halal, tidak haram, thayyiban yang baik, yang bergizi. Kenapa yang manis-manis? Untuk mengganti suplemen yang hilang dari tubuh kita, terutama yang manis. Tapi usahakan yang tidak dimasak dulu, tapi yang asli seperti madu atau zabib, ya, atau kismis. Nah, tapi yang permulaan tadi yang dibahas adalah rutop, yaitu korma muda. Kemudian yang kelima, ya sedikit-sedikit aja dah, setengah jam, ya, yaitu al-ityanu bidu'ail iftar. Yang kelima adalah mendatangkan doa buka puasa. Ya, kita sama-sama udah hafal, diajarin lagi di TV. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kalau panjangnya wa zahaba dhama'u wabtalil uruqu wasabatil ajru insyaallah alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzaqani, ya, fa'aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kullu syai', ya, antaghfirli, ya, wa yat'u bima syaa, dan berdoa dengan apa yang kalian yang dikehendaki. Jadi arti ketika buka puasa banyakin doa. Minimal tadi apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Makna bebasnya, ya Allah, kepadamu aku telah berbuka puasa. Makanya buka dulu. Bacanya bisa biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan doa makan buka. Udah makan korma selesai, baru Allahumma laka sumtu, aku telah berbuka puasa. Sekarang belum buka puasa udah doa. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku telah berbuka puasa. Kan belum buka. Nah, makanya makan dulu. Ambil, ya, kemudian baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan, doa makan tetap. Makan udah selesai, taruh alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kalau kita enggak udah kebiasaan sih, enggak ada yang nuntun, makanya ngaji. Ya, Allahu Akbar. Nasi ambil, piring ambil, sahabat makan. Udah ngobrol. Sayang puasanya hilang, lenyap, ya, daripada doa-doa yang makbul di dalam buka puasa. Ya, luar biasa. Tapi bagaimana? Ya, ketika azan datang, tahan diri dulu. Kita bisa nahan 13 jam. Masa ketika makan 5 menit, 10 menit gak bisa jaga? Itulah tipuan setan. Setan gak bisa ngegoda kita selama 12 jam. Digoda ketika kita makan. Lupa angus yang 13 jam yang kita tahan, kalah dengan hal yang 5 dan 10 menit. Ya begitulah kita. Ya, udah begitu aja. Nah, makanya tahan. Ya, siapkan yang kita mau makan dulu. Ini korma atau minum teh. Kalau memang biasa gak kedapat korma, minum teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Udah makan satu korma kita makan, sudah. Ya, kan udah buka tuh. Doa baru, Allahumma laka sumtu, padamu ya Allah aku telah berbuka puasa, wa bika amantu, kepadamulah aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka puasa. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyakin doa yang kalian mau. Ya Allah, kasih aku jodoh, ya Allah. Ya Allah, beri aku rumah, ya Allah. Ya Allah, beri aku mobil. Terserah apa aja selagi halal. Anu begitu selalu minta sama Allah Taala. Panjang umur, sehat afiat, ditetapkan iman Islam. Apa aja deh yang kalian mau. Buka. Itu doa makbul. Karena ada satu riwayat Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, adakah orang yang doanya makbul, yang doanya melebihi saya? Karena tuh Nabi Musa tuh sama Allah Ta'ala tuh, ya, makanya dibilang kalimullah. Nabi Musa itu sering bercakap-cakap kepada Allah. Gampang banget doanya makbul. Nabi Musa tanya, ada orang yang lebih makbul? Kata Allah Ta'ala, ketahuilah Musa, engkau berbicara sama aku ini masih ada hijab, 4.000 hijab yang menghalangi antara engkau dan aku. Ya, tapi nanti ada dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan Allah berikan kepada umat Nabi. Sayang kitanya banyak nggak belajar, jadi nggak tahu. Ya,
Mereka menguning, mereka pucat. Arti menguning tuh nggak nahan lapar, pucat mereka dan sebagainya. Artinya mereka berpuasa. Manakala mereka buka puasa, ketika dia berdoa, antara aku dengan dia tidak ada hijab sama sekali. Oh, doa makbul ketika orang buka puasa. Makanya kenapa tuh kita diajarin sama Nabi, diajarin sama ulama-ulama suka nganterin orang buka puasa. Sebab ketika orang nganterin buka puasa, orang makan kan girang banget, didoain. Wah, makbul luar biasa. Ya, jadi jangan kita tertipu. Bisa nahan 13 jam dalam berpuasa, tapi ketika buka puasa yang hanya 5 menit, 10 menit, hilang semua tata krama kita, tata adab kita yang dianjurkan Nabi. Ya, jadi udah tahu, dikasih tahu, buka puasa di depan kita ada korma, misalnya kita buka bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kita makan, udah selesai 1 biji kita tahan, ya, kita baca doa Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Doa deh, doa apa yang kalian mau, doa. Allah enggak pernah bosan sama kita untuk berdoa. Minta sama Allah. Ya, enggak dihijab tuh di situ. Nah, udah selesai doa, baru deh kita makan. Hikmahnya luar biasa. Di antara kesehatan, ya, kita makan yang lembek-lembek dulu tuh seperti korma, perut enggak kaget karena 13 jam dia berhenti, dia istirahat. Masuk yang jangan yang keras-keras dulu, jangan es dulu. Kenapa kita puasa pada sakit? Puasanya ikutin Nabi, tapi bukanya nggak cara Nabi. Sehat kalau puasa, karena nggak ikutin cara Nabi jadinya sakit. Bukan puasa yang salah, kalian yang salah di dalam menerapkan cara puasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahan dulu, minum yang anget-anget. Kalau tehnya anget, kalau makan korma yang manis-manis, bukan yang dingin-dingin, es kelapa langsung. Aduh, wah, 13 jam. Ana ajarin anak-anak Anda dari kecil nggak demikian. Rusak kita punya perut. Ya, panas perut. Boleh tanya ke dokteran, tanya medis. Ya, pokoknya apa yang diajarkan Nabi luar biasa. Nah, setelah buka 1 korma, ya, atau mau bubur, pokoknya yang anget-anget atau kolak dulu, yang lembek-lembek, yang penting anget. Ya, biar perut yang anget ini, ya, tidak kontradiksi dengan yang dingin. Anget, udah selesai tadi doa yang banyak, biarin dia, ya, nggak kaget, bekerja dulu. Nah, selesai kita udah doa 5 menit, anu paling lama tuh 5 menit 10 menit udah doa selesai, ya, karena doa di situ ijabah. Baru di hadapan kita makan nasi udah kenyang, selesai sebentar. Baru dia kita sholat maghrib, ya, atau kita buka dulu yang ringan, selesai kita sholat maghrib, doa yang banyak, selesai baru kita makan nasi. Silahkan, ya, karena masing-masing ada kebiasaannya. Tapi yang penting jangan lupa berdoa, makannya jangan langsung es. Anda kasih tahu, Nabi kasih tahu, ya, aslul burud al-burud aslud da. Dingin itu adalah biangnya penyakit, makanan penyakit. Makanya ini seperti virus ini, nggak boleh kita makan es dan sebagainya, disuruh minum air hangat, ya, untuk menghilangkan virus, ya, karena yang dingin itu, ya, menyebabkan sesuatu yang tidak baik, ya. Maka jangan dibiasakan minum yang dingin, biasakan minum yang hangat. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Itu aja yang membantu donasi, yang membantu pengajian ini lancar, ya, tolong, ya, biasa rekeningnya berapa aja, mau 20, 30, mau 1 juta juga diterima kok, ya, mau 1 miliar juga boleh, ya, ngebantu perjuangan dakwah. Nah, itu aja, ya, mudah-mudahan kita semua sehat afiah, dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala yang sebaik-baiknya penjaga. Mudah-mudahan Allah menyiapkan, Allah hancurkan, ya, semua yang mengganggu kaum muslimin muslimat, ya, khususnya dan negara kita yang kita cintai dan seluruh negara-negara yang ada. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan dengan berkah ini dalam keadaan nyaman, aman, tentram, segera hilang itu penyakit-penyakit, bala, musibah, wabah dan sebagainya. Itu, tapi harus ada introspeksi diri kita. Kenapa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Karena terlalu banyak maksiat. Dan kita kadang dengan maksiat tutup mata. Yang mengerti agama, ya, lebih cinta kepada dunianya ketimbang dia bicara tentang haknya, apa yang harus dibicarakan tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, panjang umur, sehat afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'ama yukafu mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tolong dibagikan, disebarkan ya, karena keumumannya kita ini orang-orang ya nggak mengerti tentang tuntunan syariat agama. Ya, Anda ridho silahkan, tapi jangan lupa ini dalam keadaan kita terpaksa tidak bisa berkumpul. Tapi pada saat nanti sudah enak berkumpul, yuk kita duduk di majelis ilmu. Berkahnya beda dengan nonton online, live streaming, dengan duduk di hadapan seorang guru. Nanti insya Allah keadaannya aman, tentrem, ya kita bisa berkumpul lagi. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.